اور یہ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ ہم انہی سے پوچھتے ہیں. اور اٹس دا ہائی ٹائم کہ پوری قوم نکلے حضور علیہ السلام کی ناموس پہ پہرا دینے. جہاں ہمیں یہ خدشہ تھا کہ یہ قوم لڑ پڑے گی اپنی پولیس کے ساتھ، تو یہ میرے اوپر ذمہ داری تھی کہ میں اس قوم کو اس جنگ سے بچاؤں. یہ غصے میں تھے کیونکہ میں خود بھی بے ہوش ہوا، تقریباً بے ہوش تھا جب شیلنگ ہوئی، ڈنڈے پڑے. میں آپ کیا چاہتے ہیں اپنی عوام کو اپنے ہی پولیس کے یا رینجرز کے یا فوج کے گریبان پکڑنے پہ مجبور کروں؟ گستاخی فرانس والے نے کی ہے، میرا مطالبہ فرانس والے کو دفع کرو باہر. ہم اسی وجہ سے جو جگہ سوٹیبل نظر آئی جہاں قریب مسجد بھی ہو، بندہ نماز بھی پڑھ سکے اور باقی معاملات بھی ہوں، وہاں پر ہم بیٹھ گئے. تو آپ کا مطالبہ ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے. حکومت نے یہاں یہ تو کیا کہ اپنی سرکاری مشینری کے زور پر شیلنگ کی اور تشدد کیا گیا. یہاں پہ ہمیں ایک خبر ملی ہے کہ 16 سالہ بچے کو بھی سی ٹی ڈی کی جانب سے اغوا کیا گیا ہے، ان کی والدہ پیچھے رو رہی ہیں. تو کیا حکومت نے مذاکرات کے لیے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ وہ لوکل صوبے دار کو بھیج دیتے ہیں، لوکل یہ چھوٹے موٹے وہ کیا کہتے ہیں وہ پولیس کے بندے کو بھیج دیتے ہیں. اب ان سے میں کیا مطلب ضلعی انتظامیہ سے میں کیا مذاکرات کروں؟ ان بیچارے کا یہی اختیار ہے، یاد سے ٹینکر اٹھا کے ادھر لگا دو، ادھر سے لگا کے ادھر لگا. یہ بہت ہو گیا، کوئی کلرک بھرتی کرا دوں. سفیر تو نہیں بھیج سکتے نا. شاہ محمود جو مطلب اب اسے میں بندہ کیا بولے کہ حضور کی عزت سے بڑھ کے بھی کوئی معاملہ ہے، تشریف لائیں اور اعلان کریں کہ سفیر کو بھیج رہے ہیں. یہاں پہ ہمیں اسٹیٹ سے اعلانات سننے میں آئے ہیں کہ یہ احتجاج ملک گیر احتجاج میں بدل جائے گا، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا لائحہ عمل ہے؟ لائحہ عمل یہ ملک گیر احتجاج کریں گے، ابھی بلکہ شروع ہو گئے دھرنے پورے ملک میں، اور ہم لوگ یہ ہمارے اختیار میں جو تھا ہم وہی کر رہے ہیں. اور دوسری بات جو ہم کہیں گے عوام سے، یہ آپ نے لازمی سب سے پہلے یہی کلپ چلائیں کہ ایمبولینس کوئی آئے اسے رستہ دو. آپ کی کسی سرکاری املاک کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. کوئی آپ کو گولی چلائے پولیس والا، اسے سینے سے لگاؤ، اس کے ماتھے کو چومو. ہم نے اپنے ملک کو تباہ نہیں کرنا. ہم نے پرانے دھرنوں کی طرح اپنے ملک کے خلاف نہ کسی سازش میں آنا ہے، نہ کسی کو سازش کرنے دینا ہے، اور کسی کو موقع نہیں دینا کہ کوئی غلط حرکت ہو. انشاءاللہ ان کو سمجھنی چاہیے یہ بات کہ جو اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں، یہ لوگ عشق رسول میں آئے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ باہر آئے ہوئے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وہ نام ہے جس کے لیے یہ مرنا قبول کر سکتے ہیں. تو ان کے شیلنگ سے آپ نہیں ہٹا سکتے پیچھے. آپ کو ہوش کا ناخن لینا ہوگا. ان لوگوں کو آپ نہیں ہٹا سکتے جب تک ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کا مسئلہ حل نہیں کر دیتے. جو ان کی ڈیمانڈ ہے اس کو حل. ہم یہاں پہ آئے ہیں زور پر. السلام علیکم ناظرین، دیکھتے رہنا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی نثار. آپ کو اس وقت ایکسکلوسیو مناظر دکھائے جا رہے ہیں اپارا چوک کے، جہاں پر تحریک حرمت ریلی جو ہے یہاں پر دھرنے کی شکل میں بدل چکی ہے. اس سے پہلے تھوڑی دیر قبل یہاں پر ایک پولیس اور مظاہرین کا ٹکراؤ ہوا تھا، شیلنگ کی گئی تھی، پراون مظاہرین کے اوپر شیلنگ کی گئی اور کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے، کچھ لوگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. ابھی ہم آپ کو لوگوں کا جذبہ دکھائیں گے کہ لوگ کتنا پرجوش ہیں. یہاں پہ لوگوں نے عمران خان کی تصویر والے بینر چلا دیے ہیں، اور یہ لوگ اپنے رسول کی حرمت کے لیے جان قربان کرنے کے بھی اعلانات کر رہے ہیں. اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ فرانسیسی سفیر کے ملک بدر ہونے تک یہاں پر دھرنا دیے رہیں گے، اور ان کے قائدین بھی اسٹیج سے یہی اعلانات کر رہے ہیں کہ جب تک فرانسیسی جو سفیر ہے وہ ملک سے نکالا نہیں جاتا اور فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کیا جاتا، تب تک وہ یہاں پر موجود رہیں گے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے رہیں گے. اور یہ ملک گیر احتجاج میں یہ بدلنے والا ہے، اور لوگ گلی گلی کونے کونے میں احتجاج کریں گے، دھرنا دیں گے اور اپنے نبی سے اپنی محبت کا اظہار کریں گے. آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ احتجاج فرانس میں شائع ہونے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکوں کے خلاف، اور خاص طور پر جو صدر میکرون نے ان کو سپورٹ کیا اور سپورٹیو بیانات دیے، تو ان کے خلاف یہ احتجاج پوری دنیا اور پورے عالم اسلام میں احتجاج ہو رہے ہیں. یورپ میں بھی لوگ مسلمان جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور باقی انسان پرست اور جو عیسائی ہیں وہ بھی مسلمانوں کے حق میں احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں. لیکن عالم اسلام کی یہ حالت ہے کہ وہ پورا عالم اسلام اس وقت احتجاج کی شکل میں تبدیل ہو چکا ہے. پاکستان میں چونکہ آج جشن عید میلاد النبی کا سلسلہ تھا، تو اس وجہ سے ریلیز نکلی، اور اپارا میں آنے کے بعد یہ ریلیز
आगे इन्होंने डिप्लोमेटिक इनकलेब की जानिब जाने की कोशिश की, जिसके बाद हुकूमत ने और इंतज़ामिया ने शेलिंग की। CTD के एहलकारों ने बाद नौजवानों को ये भी इतलात है कि यहाँ से अगवा किया है। 16 साल का एक नौजवान है जो अगवा हुआ है और उनकी वालदा यहाँ पर रोती हुई थी कि उनके नौजवान बेटे को बाजियाब करवाया जाए। उसके बाद हम आपको ये भी बताएं कि इस वक्त लोग अभी भी मौजूद हैं, रात के इस पहर भी लोग मौजूद हैं। सपहर से लोग यहाँ पर आ रहे थे और सपहर से लोगों ने यहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना शुरू किया था। जुमे के फ़ौरन बाद यहाँ पर रैली इकट्ठा होना शुरू हुई थी। यहाँ पर लोग हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। लोगों का क्या जज्बा है वसल्लम के दिफा के लिए, और इंशाल्लाह जब तक हमारे मुतालबात माने नहीं जाते हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। अभी आपका जोश जज्बा है, क्या आलम है? इंशाल्लाह हम लोग तब तक यहाँ पे हैं जब तक हमारी क़यादत कह रही है, और इंशाल्लाह जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। हम जनाब लाहौर से आए हैं, मज़ीद 3-4 दिन जितने दिन भी यहाँ धरना होगा हम यहाँ बैठेंगे जब तक फ्रांस के सफारतकार को यहाँ से मुल्क बदर नहीं किया जाता। ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं कोटली सतिया से आया हूँ। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा एहतजाज हुकूमत वक्त के खिलाफ नहीं है, हमारा एहतजाज स्टेट के खिलाफ नहीं है। हम इस्लामाबाद तबाह बर्बाद करने नहीं आए। हम अपनी हुकूमत जिसको हम ही ने मुंतखब किया उससे गुजारिश करते हैं, दस्त बस्ता गुजारिश कर रहे हैं कि खुदा का वास्ता है अवाम के जो अखलाकियात के तकाजे मजरू हुए हैं, उनका इस्तेकाक मजरू हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए फ्रांसीसी सफीर को न सिर्फ मुल्क बदर किया जाए बल्कि हुकूमती सतह पर फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकआउट किया जाए। बहुत ही छोटी सी हमारे मुतालबात हैं, इन पर गौर किया जाए। बस सिर्फ और सिर्फ इतना कहूँगा इमरान खान से कि अगर कोई बंदा आज उठकर इमरान खान के बाप को गाली दे तो मैं देखता हूँ ये किस तरह से एहसासदार उस शख्स को उठाते हैं। उस बंदे को अपने बाप की इज्जत का अगर ख्याल है तो रसूलुल्लाह का ख्याल नहीं है, रसूलुल्लाह के नाम का ख्याल नहीं, उनकी इज्जत का ख्याल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर उस वक्त तक मौजूद हैं चाहे हमें पूरी रात बैठना पड़े जब तक हमारे मुतालबात, और छोटा सा मुतालबा है कि उसके सफीर को यहाँ से मुल्क बदर करो। हमारा आना सिंगल पॉइंट एजेंडा है, फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर किया जाए, फ्रांस की एम्बेसी को फिल फोर ताला लगा के भेज दिया जाए। इसी रोड पर इसी जगह पर मदीना रियासत के दावेदार इमरान खान और उसके वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने 126 दिन तक नंगा नाच नचाया, अपनी बाजियां इन्होंने नचाई हैं। यहाँ परवेज खटक चर्च के नशे डोल के मुजरे डालता है, लेकिन उस वक्त इस मुल्क पे इन पर किसी ने आंसू गैस नहीं चलाई। यहाँ हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेंगे। हमने एक कंटेनर क्रॉस किया, अगला किया, हम पुरअमन जा रहे थे, इन्होंने एक तरफा शेलिंग की है। हम में से किसी का आप तलाशी लें, हम में से कोई असला हो, किसी के पास कोई लाठी हो, हम जो पुलिस ने तशद्दुद किया तो आप में से आपके साथी कोई जख्मी भी हुए? हमारे कई साथी जख्मी हुए हैं, इस वक्त हॉस्पिटल्स में हैं, जो बेहोश हुए हैं। आंसू गैस की बदतरीन शेलिंग, मैं अपनी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इतनी शेलिंग मैंने आज तक नहीं देखी। इस इंतजामिया ने एजाज शाह के कहने पर बदतरीन सेटिंग किया। हमारा मुतालबा ये है कि फ्रांस के सुअर को बाहर निकालो, वरना अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुमको बाहर निकाल देगा। हमने लोगों से बात की, कोई फैसलाबाद से आया है, कोई मुल्तान से आया है, लोग काफी दूर दूर से आए हैं और अपने नबी से अपनी जो वफादारी है उसका यकीन दिलवाने आए हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों की गैरत मुसलमानी को झंझोड़ रहे हैं कि वो भी सड़कों पे निकल आए। और जब तक हुकूमत के कानों पर जूं रेंगती है और जब तक हुकूमत इस अमल के खिलाफ, या जो फ्रांस में गुस्ताखाना खा के छपे हैं उनके खिलाफ कोई हतमी अमल शो करती है, कोई प्लान करती है, कोई एक्शन करती है, तब तक वो एहतजाज करते रहेंगे और सोई हुई हुकूमत की और सोए हुए हुक्मरानों का जो है ईमान झंझोड़ते रहेंगे। स्टेज से भी अब दोबारा लोग स्टेज एक्टिव हो गया है, नमाज का जो वक्फा था चूंकि वो खत्म हो गया है तो स्टेज से लगातार ऐलानात हो रहे हैं कि चूंकि एक पूरी दुनिया में वबा का सिलसिला भी है, कोविड का सिलसिला है, तो लोग ये ऐलान कर रहे हैं स्टेज के जो उनके कायदीन हैं कि लोग यहाँ पे बिलाशुबा मौजूद रहें, अपने इस्तक़लाल में कोई भी लर्जिश ना आने दें। लेकिन ये भी है कि कोरोना की वबा के जो SOPs हैं वो फॉलो किए जाएं। लोगों के जज्बात भी हमने आपको आगाह किया और हम अब देखते रहना। टीम ये आपसे वादा करती है कि हम आपको एक्सक्लूसिव मनाजिर दिखाएंगे। देखते रहना के साथ जुड़े रहिए।